گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا و سیدنا ابی القاسم محمد اللہم اللہم صلی صلی علی علی محمد وعلی محمد۔ اللہم صل علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا سبحان والسر اللہ۔ المستودع فیہا بعدد ما احاط به علمک۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت کی عکاس یہ چند لفظیں ہیں جو صلوات مخصوص ہے حضرت صدیقہ طاہرہ کے عنوان سے ہم تک پہنچائے گئے ہیں۔ اللہم صلی علی فاطمہ سبحان و اللہ سبحان ابیہا، پروردگارا تو درود بھیج فاطمہ کے اوپر اور ان کے پدر بزرگوار کے اوپر، و بعلہا اور ان کے شوہر نامدار کے اوپر، سبحان اللہ و سبحان اللہ۔ بنیہا اور ان کے بچوں کے اللہ آمین۔ والسر المستودع فیہا اور اس ذات میں چھپے ہوئے اس راز کے اوپر، بعدد ما احاط به علمک، اتنے درود و سلام بھیج کہ جو تیرے علم کے احاطے میں آ سکے۔ خدا سبحان کے اللہ علم کا واہ احاطہ واہ۔ آیا ممکن ہے؟ آیا یہ درود جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے متعلق ہے یہ تنہا جناب فاطمہ زہرا سے متعلق ہے کہ خانوادہ فاطمہ سے متعلق ہے؟ یہ نورانی درود شخصیت فاطمہ کو بھی اجاگر کرتا ہے اور آپ کے خانوادے کو بھی روشن و منور کرتا ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور تمہارے لیے بلا شبہ تمہارے لیے آپ کی آواز بند ہو گئی ہے ارشام بھائی۔ ہاں سیرت کا نمونہ پایا جاتا ہے۔ یہ تمام مسلمانوں کے لیے حضور کی سیرت تمام مسلمانوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے، نمونہ حیات ہے، نمونہ زندگی ہے، نمونہ موت ہے، نمونہ جہانی ہے اور نمونہ آخرت ہے۔ ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ حضور کی زندگی آیا تنہا حضور کی زندگی ہے، یہ ہماری شناخت اور معرفت کو کامل کرتی ہے؟ آیا تنہا حضور کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ بن سکتی ہے؟ اگر وجود فاطمہ کو حضور کی زندگی سے دور کر دیا جائے سبحان اللہ اسوہ حسنہ بن سکتا ہے؟ اگر اہل بیت کی حیات طیبہ کو حضور کی حیات سے نکال دیا جائے تو لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کی تصویر مجسم ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں مجسم ہو سکتی۔ بے اور شک اسی بے شک۔ راز کو واضح طریقے سے، روشن اور منور طریقے سے 11ویں امام نے فرمایا تو یہ فرمایا کہ نحن حجت اللہ علیکم، ہم تمہارے اوپر، تم سب کے اوپر اللہ کی حجت ہیں، یعنی اسوہ حسنہ ہیں۔ فاطمۃ اسوۃ حجت علینا، اور فاطمہ ہم معصوموں کے لیے حجت ہیں۔ بے شک بے شک۔ بات واضح کرتی ہے کہ وجود صدیقہ کبریٰ فاطمہ زہرا کو اگر ذات گرامی رسالت مآب سے نکال دیا جائے تو سیرت طیبہ کامل ہو ہی نہیں سکتی۔ اور اس کو حضور کی اس حدیث نے واضح کیا ہے کہ فاطمہ تو بضعۃ منی،
बज़ात टुकड़े को बोलते हैं, फातिमा मेरा हिस्सा है, मेरा टुकड़ा है, मेरे वजूद का, मेरे अमल का, मेरे किरदार का, मेरी सीरत का, मेरे उसवे का ये मुजस्समा है। अगर फातिमा के वजूद को निकाल दिया जाए तो सीरत पैगंबर कामिल नहीं हो सकती। और ये अजीब बात है कि चूंकि वक्त में गुंजाइश नहीं है, लिहाजा इस बात को कामिल करते हुए ये अर्ज करना चाहता हूं कि कुरान करीम ने सीरत पैगंबर अकरम को हमारे लिए उसवा करार दिया है, लेकिन हुज्जत आखिर हजरत हुज्जत इब्न हसन अज्जलल्लाहु तआला फरजहु शरीफ ने सीरत पैगंबर की तरफ इशारा नहीं किया, बल्कि फरमाया वली फिब्नत रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, मेरे लिए बिन्त रसूलिल्लाह की हयात तैयबा में उसवा हसना। ये बाअज़मत जात के जो आलमी गोया अदालत को और अदल इंसाफ को पूरी दुनिया में कायम करने वाली जात है, इसने पैगंबर की सीरत की तरफ ज्यादा एक तवज्जो नहीं की और इशारा नहीं किया, इसलिए कि पैगंबर पैगंबर रहमत है, सरापा रहमत है। लेकिन सैयदा फातिमा ज़हरा में रहमत के साथ साथ वो जलालत भी पाई जाती है कि रहमत जो है वो सबके ऊपर साया फिगन है, लेकिन अज़्म, हौसला, शुजाअत और सराहत लहजा और सराहत गुफ्तार ऐसी कि जो तकमील करे सीरत पैगंबर अकरम को, वो दरबार में हजरत का खुतबा है जो इस बात की निशानदेही करता है कि अगर जरूरत पड़े तो एक खातून भी इहकाक हक के लिए, फिदक के लिए नहीं, इहकाक हक के लिए एक ही खुतबे में तमाम सीरत पैगंबर को भी उजागर करती है और किरदार अलवी को भी उजागर करती है। और यही वजह है कि इमाम ज़माना ने अपनी जद्दे माजिदा की सीरत को अपने लिए उसवा हसना करार दिया, इसलिए कि इसमें सीरत पैगंबर भी है और सीरत अलवी भी है और सीरत फातिमा ज़हरा भी है। परवरदिगार आलम ने ये इरशाद फरमाया है किताब इलाही में कि वल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा वद्दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिहि वलौ करहल मुशरिकून। वो खुदा के जो जिसने रसूल को रिसालत के साथ भेजा, किस लिए भेजा? लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिहि वलौ करहल मुशरिकून, के आपकी रिसालत को तमाम अदियान के ऊपर गालिब करे और आपके दीन को तमाम अदियान के ऊपर गालिब करे। तो ये गलबा हासिल करना, इसकी इब्तिदा और इसका आगाज दरबार में खुतबे फातिमा ज़हरा से हुआ और इसका अंजाम ज़ुहूर हजरत हुज्जत से होने वाला है अलद्दीन कुल्लिहि वलौ करहल मुशरिकून। यही वजह है कि सीरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा इमाम ज़माना के लिए उसवा हसना करार पाई है, और ये हमारे लिए एक बेहतरीन उसवा है और बेहतरीन नमूना है कि हम अगर सीरत फातिमा ज़हरा को आज के ज़माने में देखना चाहें कि जो ज़ुहूर से करीब का ज़माना है, वो इसी शक्ल में देख सकते हैं कि हज़रत ज़ुहूर फरमाए और हम सीरत पैगंबर भी देखें, सीरत ज़हरा भी देखें, सीरत अलवी भी देखें और सीरत हुज्जत खुदा भी देखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।